we are going to conduct an online session to discuss a text which is prescribed for your study in the 4th semester BA, BSc programs under the University of Kerala. I don't think I need an introduction about me. I am Arun Prasad from the Department of English, Srinarayana College, Kollam. So today we are going to discuss a chapter which is prescribed for your study, Nightmare by Malcolm X. Malcolm X എഴുതിയ നൈറ്റ്മെയർ എന്ന ഒരു ഗദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So before starting the class, I would like to discuss with you something about Malcolm X, and as well as his writings and his social life. So before starting the class, I would like to start a presentation. Class തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. Give me a second to start the presentation. Okay, I hope you can see the presentation, the MS Word file on the screen. So, as discussed before, we are going to discuss about Nightmare by Malcolm X. Malcolm X is an American author, and above all, an author. He was a preacher. He was a revolutionary. വളരെയധികം നവീനമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ജനസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മാൽക്കം ടെൻ. മാൽക്കം ടെൻ ബിലോങ്ഡ് ടു ദ ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി. മാൽക്കം ടെൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു കറുത്ത വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് തുല്യത നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. Much of the preachings of Malcolm X was largely to bring about a social equality to the Black community who were living in America. Now, before talking more about Malcolm X, I would like to give you a context about the American society and as well as about colonialism. Malcolm ടെന്നിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അമേരിക്കയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് colonialism. Many of you might have heard of the word colonialism. Now, colonialism was a kind of propaganda, was a kind of agenda that was executed by the Europeans. പാശ്ചാത്യർ പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളിലും മറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അവിടെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. So colonial period or the colonial era is largely known for exploitation of resources as well as human beings who were inhabiting the rest of the world. ഭൂമിയിൽ ഏകദേശം വളരെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഇതുപോലെ പാശ്ചാത്യർ വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അധിനിവേശത്തിന് പാത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. So the Western countries, most of the Western European countries, including the English and the French, they colonized the rest of the world, and they also started exploiting the human resources. ഇത്തരത്തിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്.
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അടിമത്വം, slavery. By the end of the 16th century, slavery had arose in the world, and the slaves, mostly who were blacks, were taken from African continent to the other places like America. അമേരിക്കയിലേക്കും മറ്റും ഒക്കെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കറുത്ത വംശജരെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അവിടെ അടിമകളാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. So this is what is popularly called as slavery, right? Now, the modern day America has got independent. ലോകത്തുള്ള വിവിധ ദേശങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും ഇന്ന് വർഷങ്ങളായി തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ ഇന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളെയാണ് റേസസ്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും കാണാൻ സാധിക്കും. The whites and the blacks. Now, if you look into the demographics of America, you can see that America is populated with two races of people, the whites as well as the blacks. The whites are largely land-owning people. They are highly educated as well as they are economically forward. ഇതിൽ തന്നെ വൈറ്റ്സിനെ, വെള്ളക്കാരെ, അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന വെള്ളക്കാരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാസമ്പന്നരും ധനാഢ്യരും ഒക്കെയാണ്. On the other hand, the blacks have got their civil rights after the independence of America, but most of the black community, they live in extremes of poverty, as well as many of them are not educated. അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാസമ്പന്നതയില്ലാത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് വളരെ താഴെ കഴിയുന്നവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അമേരിക്കയിൽ വളരെയധികം സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അന്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറെ പേര് ധനികരും കുറെ പേര് ദരിദ്രരുമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. Now the social context in America brings us to the point that America lives in extreme poles, that is the whites being extremely rich while the blacks and the other communities leading a very miserable life. Now, how did this come about? This largely came about because of centuries of colonialism, when slaves, largely blacks, were treated as slaves and were relegated down the rungs of the society. നൂറ്റാണ്ടുകളായി തന്നെ പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശത്തിന് വിധേയമായ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയരെയും അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെയും അടിമകളാക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കറുത്ത വംശജരെയും ഒക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് അവരിന്ന് പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള അവരുടെ അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥ കൊണ്ട് തന്നെ അവരിപ്പോഴും ആ ഒരു നിലയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും മാറി മറ്റൊരു പുതിയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, മികച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. Now, this is the point of discussion of Malcolm 10. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മാൽക്കം 10 എന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രശസ്തി വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിനെ കുറിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അപഗ്രഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Now, it is only with this context that we can analyze the particular text matter which is prescribed for your study. Now, let's come to the text. Now, this particular nightmare, this is by Malcolm X, is a excerpt. Excerpt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് അടർത്തി മാറ്റി വായിക്കുവാനായി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണിത്. This is an excerpt which is taken away from his autobiography. So all of you know what an autobiography is. An autobiography is something where you write about yourself
സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ജീവിതത്തിനെ അപഗ്രഥിച്ചതിന് ശേഷം സ്വയം എഴുതുന്ന ആ ഒരു എഴുത്ത് ശൈലിയെയാണല്ലോ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. Most of the autobiographies, I would like to talk something also about autobiographies in this context. Autobiographies are very ട്രൂത്ത്ഫുൾ, വളരെയധികം സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഇടമാണ്, ഒരു എഴുത്ത് ശൈലിയാണ്, എഴുത്ത് രീതിയാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു വിവരണം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നൈറ്റ്മെയർ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം, നമുക്ക് വായിക്കുവാനായി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം. This forms part, the nightmare forms part of the first chapter of his autobiography. Right. Now let me give you some ideas about Malcolm X. I would like to read from the note lecture points that I have written on the screen. You can look into the screen. Malcolm X had an eventful life, for he was both a preacher of social justice and a fiery revolutionary advocating racial equality. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യവർഗങ്ങളാണ്, റേസസ് ആണ് അമേരിക്കയിൽ പ്രധാനമായും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള സ്വരച്ചേർച്ചക്കേടുകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാൽക്കം ടെൻ. And this is why he is called as a preacher. Preacher is a person who tries to preach, profess ideas, നവീനമായ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് preacher. He was a preacher of social justice. സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന്, തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And he is also a fiery revolutionary. Fiery means a very die-hard revolutionary. Revolutionary, you all know what is a revolutionary. A revolutionary advocating racial equality. He wanted the whites and the blacks to coexist in the American society, not just in the American society, but as well as across the world. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മത അതുപോലെ തന്നെ വർഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപോലെ മനുഷ്യർ കൂട്ടായി ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാൽക്കം ടെൻ. Now, if you look into the biography of Malcolm Ten, you will understand that Malcolm Ten was born in Nebraska. Nebraska, Amerikaiലെ ഒരു പ്രവിശ്യയാണ്. He was born in Nebraska in 1925. His parents were Earl and Louise Little. Okay, both of whom were very strong advocates of Black equality in the United States of America and followed the preachings of Marcus Garvey. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഏൾ ലിറ്റിൽ, അമ്മ ലൂയിസ് ലിറ്റിൽ. ഇവര് ഏൾ ലിറ്റിൽ ഒരു പ്രീച്ചർ ആയിരുന്നു. ഹി വാസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീച്ചർ. ക്രിസ്തു മതം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കറുത്ത വംശജരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഹി വാസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ preacher, if not a priest. അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നില്ല, but he was a preacher of Christianity in the Black community in living in America. His mother is Louise Little. Now, Louise Little was a mulatto, M-U-L-L-A-T-T-O. I hope my spelling was correct. Mulatto is a kind of race. ഇതൊരു മനുഷ്യ വിഭാഗമാണ്. അതായത് if you take in the case of Louise Little, her father was a white man and her mother was a black woman. അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഗങ്ങളുടെയും ഒരു സമാനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ സമന്വയിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മുലാറ്റോ. And Louise Little was a mulatto. She was lighter in color. And she had straight hair and she was also well educated. വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നയായ മുലാറ്റോ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ലൂയി ലിറ്റിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ഭർത്താവിൽ നിന്നുമൊക്കെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചതായിട്ട് ലൂയി ലിറ്റിൽ പലപ്പോഴും
മാൽക്കം ടെന്നിനോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നിറത്തിന്റെ പേരിൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അമേരിക്ക. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ തന്നെ ധാരാളം പത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള കറുത്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ച്. Now let's continue about the Malcolm 10. And both the parents, that is Earl and Louis Little, they were followers of Marcus Garvey. Marcus Garvey എന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു Earl and Louis Little. Now, Marcus Garvey was a political activist and advocated the unity and empowerment of Black community across the world. ലോകത്തുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കറുത്ത വംശജരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാനും അവരിൽ ഒരു സമത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാർക്കസ് ഗാവേ. എന്ന് മാത്രമല്ല, മാർക്കസ് ഗാവേ advocated that blacks living elsewhere in America will have to congregate and will have to move back to Africa, their homeland. മാർക്കസ് ഗാവേയുടെ ആശയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്, ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തായി ചിതറി കിടക്കുന്ന കറുത്ത വംശജർ അവര് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവര് വീണ്ടും ആഫ്രിക്ക എന്ന സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് തിരിച്ച് പലായനം ചെയ്യണം, തിരിച്ചു ചെന്നെത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സ്ലേവറി, അടിമത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്നും പിഴുതെറിയപ്പെട്ടവരാണ് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ. മാർക്കസ് ഗാവേ wanted the blacks to congregate and move back to Africa. However, the family came to be targeted by Ku Klux Klan, an American hate group involved in the destruction of blacks. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കുടുംബം വളരെയധികം മാർക്കസ് ഗാവേയുടെ ആശയങ്ങളിൽ വളരെയധികം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഉള്ള കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ അധിക്ഷേപിക്കുവാനും ആക്രമിക്കുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. ഇത്തരത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്ന ഒരു ഹെയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ. കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ വേർ എ വൈറ്റ് മെജോറിറ്റി. they wanted white extremism. വെള്ളക്കാരുടെ അധിനിവേശ സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നത് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ. And no wonder Earl and Louis Little came under the attack of Ku Klux Klan. And if you might remember, Ku Klux Klan burned down the house of Malcolm 10. Malcolm 10ന്റെ വീട് കത്തിച്ച് കളയുകയുണ്ടായി Ku Klux Klan. And as a result, the family of Malcolm 10 had to relocate at least 2 places. 2 വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Right. And by the time Malcolm 10 was nearly 6 years, barely when Malcolm 10 was only 6 years, he lost his father. And according to the police records, it is said that Malcolm's father died of a street car accident. അതായത് റോഡിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡന്റ് മൂലമുള്ള മരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. But the truth is that he was murdered. Ku Klux Klan-ലുള്ള അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ വധിച്ചത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം വളരെ ശിഥിലമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മാൽക്കം 10 അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ്. ധാരാളം സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ടിണിയിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കുമാണ് ഈ ഒരു കുടുംബം പിന്നെ കൂപ്പുകുത്തി വീഴുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക നിലകൾ തെറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തി. And as a result, Malcolm 10 had to stop his schooling. സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് മാൽക്കം 10ന് കഴിയാതെ വരുന്നു. പിന്നീട് അക്രമത്തിലേക്കും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിടിച്ചു വാങ്ങലിലേക്കും അക്രമത്തിലേക്കും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം തിരിയുന്നുമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ഏറെ നാൾ ജയിൽവാസം, അക്രമ സ്വഭാവം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതുമായിട്ടും വരുന്നു.
Now, while he was in the jail കാലഘട്ടത്തിൽ, he came to know about a group called the Nation of Islam. Nation of Islam എന്ന ഒരു സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. Now, Nation of Islam was led by a leader called Elijah Muhammad. Now, it is written in your note, Elijah Muhammad. Now, Elijah Muhammad, he promoted Black independence and rejected the notion of white superiority. Moreover, they advocated separatism from the whites and tried to nourish a Black self-reliance. കറുത്ത വംശജർ വെളുത്ത വംശജരിൽ നിന്നും യാതൊരു ധനസഹായങ്ങളും മറ്റ് സഹായങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങരുതെന്നും അവരിൽ നിന്നും വിഘടിച്ചു മാറി സ്വയം ഒരു രാജ്യം രൂപീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവിശ്യ രൂപീകരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ അങ്ങനെ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു Nation of Islam. And they also believed in the religion called Islam. Right. And Malcolm X was so attracted with the Black separatist movement that was put forth by Elijah Muhammad, and he converted to Islam. Malcolm X started following Islam, and he joined the clan of Elijah Muhammad, and he started giving talks about Black independence and Black separatism. കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവിശ്യ അവർക്ക് രൂപീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു. And gradually, Malcolm X started to gain more and more popularity than Elijah Muhammad. Elijah Muhammadനേക്കാൾ വളരെയധികം പ്രശസ്തനായി ഇദ്ദേഹം മാറുകയും തുടർന്ന് അവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകം മാറുകയും and strangely enough the separatism between Malcolm X and Elijah Muhammad also leads to the death of Malcolm X. Malcolm Xന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. And this is all about Malcolm X. Now we are going into the textbook proper. Now, I have given you a very detailed account on the author. You can spare a little time at your home when you're free, and you can read through the entire note. Now, this is the picture of Malcolm X. He is still very quite famous among the youth, especially. And he was also very much close with Fidel Castro, as you might know Fidel Castro, right? Now, let's look into this text material, which is given for detailed study. Nightmare gives us an account about his childhood. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നൈറ്റ്മെയർ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നു. So for the convenience of your study, I have taken down some notes and I have given headings, proper headings, so that it will help you to comprehend much better. Now, the first part, it talks about the events before his birth. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ചില സംഭവ വിശേഷങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആരംഭിക്കുന്നത്. Let's read. I'll read the sentences and then I will explain to you. The narrative begins with Malcolm X sharing his mother's experiences when she was carrying him. She had recounted to him an event that left her astonished. There is a small mistake here. This is not even, this is event. Okay. So in the beginning, he talks about an event which happened in his home while he was just a baby in the womb of his mother. സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കഴിയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത്.
she found a gang of Ku Klux Klan members shouting notes of anger outside her home at Nebraska, stating her helpless situation with her children and herself in the strains of carrying. She informed them that her husband was away at work, to which the men hurled warnings at her and the family to move away from the place, for the family portrays extremist sentiments with blacks. Now, this talks about a very, very harrowing event which happened in his home, in his original home at Nebraska. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നെബ്രാസ്കയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം ജനനത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ എന്ന ഒരു ഗാങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുൻപ് തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ ചിലർ ഇവരുടെ വീട് വളയുകയും ആക്രോശിക്കുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വിട്ടുമാറിപ്പോയിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. Now, this was largely because of the fact that the family was seen as a possible threat against the whites. കാരണം മറ്റ് കറുത്ത വംശജരെ വെള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനായിട്ട് ഇവരെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവരെ അവിടെ നിന്നും വിരട്ടി മാറ്റുവാനായിട്ട് കു ക്ലക്സ് ക്ലാൻ മെമ്പേഴ്സ് ശ്രമിച്ചത്. I hope you can understand. They stated that the interests of the good Christian white people are to be protected and the family is a potential danger for them. So note the point, good Christian white people. ഇവര് പറഞ്ഞത്, I already told you, the Ku Klux Klan, they believed in white extremism. അതായത് വെള്ളക്കാരുടെ ഉന്നതിയിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവർ ഒരു തീവ്രവാദമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന, തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ ഇവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. And this is why they were seen, these people, that is Malcolm X's mother and father, were considered as possible threats to the good Christian white people. I hope you can understand. Okay, so let's move into the second point. I have conveniently divided it into points and elaborations for your study. Malcolm's father's ideology and on how the family was targeted for their beliefs. മാൽക്കം ടെന്നിന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവിത ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കുടുംബത്തിനെ പിന്നീട് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത്. Malcolm's father, Reverend Earl Little, ഇദ്ദേഹം റെവറൻഡ് ആയിരുന്നു because he was, I told you, he was a Christian priest. ഒരു ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. If not a priest, അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിൽ പോയി ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ല. വീടാന്തരം കയറി ക്രിസ്തു മതത്തെ കുറിച്ച് കറുത്ത വർഗക്കാർക്കിടയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. So hence the name Reverend Earl Little. He was a dedicated member of Marcus Garvey's Universal Negro Improvement Association. Apart from being a priest, he was also he was closely associated with Marcus Garvey. I told you about Marcus Garvey earlier on. Marcus Garvey wanted the Africans living elsewhere in the world to congregate and return to their homeland called Africa. ഇവരുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് UNIP. They favored blacks to return to the native homeland in Africa. This had infuriated KKK. KKK stands for Ku Klux Klan, and this led them to resort to conduct an attack on his home at the time when Malcolm was still in his mother's womb. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അവരുടെ ഭവനം ധാരാളം അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ ഈ ഒരു സമീപനം, അച്ഛന് മാർക്കസ് ഗാവേയോടുള്ള ഇഷ്ടം, യൂണിവേഴ്സൽ നീഗ്രോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അസോസിയേഷനിലെ അംഗത്വം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിനെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വിധേയരാക്കി. Malcolm gives a vivid picture of his mother, who was born out of a white man and a black woman. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മാൽക്കം
ടെന്നിന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. She was a mulatto. She was born out of a white man and a black woman. She was born in West Indies and had then moved to the United States. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ജനനം. പിന്നീട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് കുടിയേറുകയായിരുന്നു. At her earlier phase of life, she was happier with her lighter skin tone and the straight hair, which she had inherited and often considered it as a mark of superiority. അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തും യൗവനത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ സ്വന്തം നിറത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നീണ്ട മുടിയും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നിപ്പിച്ചു. കാരണം താൻ ഒരു വെള്ളക്കാരിയായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനോട് താതാത്മ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു വംശത്തിലുള്ളവളാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഗർവിലായിരുന്നു ഇവർ നടന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് അതൊരു തെറ്റായ ചിന്തയാണെന്ന് അവർക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. However, as she aged, she started to be wary of her identity as she was neither black nor white. പിന്നീട് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച്, ഐഡന്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വേളയിൽ താൻ ഒരു വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവളല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത അവരെ വളരെയധികം അലട്ടിയിരുന്നു. After Malcolm's birth, the family moved to Michigan, where his father continued to preach in churches where blacks congregated. Now, I already told you in Nebraska, they were living in Nebraska, and in Nebraska, their home came to be attacked by Ku Klux Klan. Now, after they burned down their home, they had to move to Michigan. മിഷിഗൻ എന്ന മറ്റൊരു പ്രവിശ്യയിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മിഷിഗൻ സർവകലാശാല ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ഭവനത്തിലേക്കാണ് ഇവർ മാറിയത്. During the weekends, he discussed on the thoughts of Marcus Garvey in his church. അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. മിഷിഗനിൽ താമസം ആരംഭിക്കുന്നു. അച്ഛൻ വീണ്ടും ഒരു പുരോഹിതനെ പോലെ അവിടെ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. During the weekends, he discussed on the thoughts of Marcus Garvey in his church. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞായറാഴ്ചകളിലും ശനിയാഴ്ചകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷം മാർക്കസ് ഗാവയെ കുറിച്ചും കറുത്ത വർഗക്കാർ ഒന്നിക്കണമെന്നും അവര് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വന്തം അസ്തിത്വം തിരിച്ചറിയണമെന്നും അവര് സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആഫ്രിക്ക എന്ന ദേശത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു ചെല്ലണം എന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ, മാർക്കസ് ഗാവയുടെ ആശയങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് തീർച്ചയായും അവിടെയുള്ള വെളുത്ത വംശജർക്ക് തീർത്തും ഇഷ്ടപ്പെടാതെയായി. എന്ന് മാത്രമല്ല, ചില വെളുത്ത വംശജരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന മറ്റു കറുത്ത വർഗക്കാരും ഇതിനെതിരായിരുന്നു. During the, so I think I read that sentence, I'll move to the next sentence. Soon the talk in the town went on amongst the white community that his father was leading the black community astray he preached about social inequities, largely caused by land-owning white communities. Now the white communities were so enraged, were so angry at Malcolm X's father, Earl Little, because he was basically preaching against the whites. He was blaming upon the whites that the whites, even after the American independence, were not granting proper freedom to the blacks. സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷവും കറുത്ത വംശജർ സ്വതന്ത്രരായെങ്കിലും, തത്വത്തിൽ സ്വതന്ത്രരായെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഫലത്തിൽ അടിമത്വം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആശയം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പങ്കുവെച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള മറ്റ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. Soon the family came to be targeted and the home was eventually burned down by radicals at whom his father managed to shoot twice. വീണ്ടും അവരുടെ ഭവനം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, തീ കൊളുത്തുന്നു. അവരുടെ അച്ഛനും നിസ്സാരക്കാരനായിരുന്നില്ല. അക്രമികളിൽ രണ്ടുപേരെ വെടിയുതിർക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. He narrates on the utter fearsome confusion which prevailed as they suddenly left with fear and insecurity. And this event was one of the fearsome event that Malcolm X was one of the first fearsome event that Malcolm X had witnessed. വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈര്യം എന്താണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഷോക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now, let's move into the next point. The family then relocated themselves to Lansing. അങ്ങനെ അടുത്ത സ്ഥലവും മാറുകയാണ്. So you can just imagine the kind of trauma, the kind of agony the family might have experienced when they had to relocate from one place to another. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമാത്രം കഠിനമാണ്, ഈ കുട്ടികളെ എന്തുമാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, പ്രത്യേകിച്ച് മാൽക്കമിനെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And now they have moved to Lansing, which is a new area, which was adjacent to the famed Michigan State University. And now this Lansing was a place which is very close to the Michigan University. To the dismay of the author, the area, which was predominantly white, was no different from the previous landscape where they had inhabited. And I told you Lansing is a place which is close to the Michigan University. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സർവകലാശാല കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം തീർച്ചയായിട്ടും സാംസ്കാരികമായി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനായി കാണുന്നവർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള വെപ്പ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ഥലവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ഈ ഒരു സ്ഥലം predominantly white ആയിരുന്നു. It was a place which was full of white people, because you can see that academicians, teachers and students, they were all whites. വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ കൂടുതലും വെള്ളക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയത് അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. Years later, in his address in the same university, he recounted his gripping tale of having encountered white supremacy in the same neighborhoods. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതേ സർവകലാശാലയിൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. Okay? Now, let's move to the next sentence. To the author, the domestic situations too turned worse as his father started abusing his mother, for she seemed far tolerant, polished, and wisely educated for a black woman of her age. എന്ന് മാത്രമല്ല, അച്ഛൻ്റെ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അമ്മയുമായി വഴക്ക് കൂടിയായിരുന്നു തീർത്തിരുന്നത്. അമ്മ പലപ്പോഴും ഒരു സമാധാനപ്രിയയായ ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അച്ഛൻ വളരെ കലുഷിതമായി പെരുമാറാനായി തുടങ്ങി. പല ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ്റെ വിഷമമാകാം ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. എന്തു തന്നെയായാലും വീട്ടിൽ അത്ര നല്ല അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല മാൽക്കമിന്. His father's unrest turned violent at the children too, though most of the times as author could remember, he alone was spared. അച്ഛൻ കുട്ടികളെയും ഉപദ്രവിക്കാനായി തുടങ്ങി. പക്ഷേ നിറത്തിൽ വളരെ അധികം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ള മാൽക്കമിനെ പലപ്പോഴും അച്ഛൻ വെറുതെ വിടാറുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധാഭാസമാണ്. ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ആ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഓട്ടോബയോഗ്രഫികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി. The author funnily remarks that his father too might have had the strains of acceptance of white supremacy, for the author was a mulatto, that is a light-skinned black. മാൽക്കം സ്വയം തമാശ രൂപേണ പറയുന്നു, സ്വയം ഒരു മുലാറ്റോ ആയതുകൊണ്ട്, അവനൊരു മുലാറ്റോ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വന്തം അച്ഛൻ വെറുതെ വിട്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞിരുന്നത്. Apart from being abusive, the author remembers his father in the garb of a preacher of a Christian faith. Though his father was a Christian preacher, Malcolm narrates his disinterest with Christian faith and Jesus. He remarks a fact that he remained a skeptic of religious faith. സ്വന്തം അച്ഛൻ ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും മാൽക്കം പൊതുവെ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളോടോ പ്രത്യേകിച്ച്
അടുപ്പമൊന്നും മാൽക്കം സൂക്ഷിച്ചില്ല. He remarks that the fact that he remained a skeptic of religious faith എന്ന് മാത്രമല്ല, ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം, ഇദ്ദേഹം മതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം ഇടക്കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് ആ ഒരു സംഘടനയുമായി അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹം ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യാവസ്ഥ. Anyway, he was not a religious person, either in Christianity or in Islam. He then narrates on the category of blacks whom his father had associated himself during the sessions of preachings, much of whom belonged to the middle class, status symbol oriented and integration seeking type, who refused to value the black African identity and did not heed much to Marcus Garvey's idea of returning to their African homelands. സ്വന്തം അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്, മാൽക്കത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും സ്വന്തം അച്ഛൻ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് മധ്യവർഗത്തോടാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കറുത്ത മധ്യവർഗക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ വെള്ളക്കാരുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു അടിമകളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത് താല്പര്യപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മൃദുവായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരാണ്. The author refused to be the so-called cliched middle-class Black American sentiment, and this seems to make him stand out in the history of Black American community. സ്വന്തം അച്ഛൻ പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരു ആശയമാണ് അമേരിക്കയിൽ തുല്യത ലഭ്യമാകുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിലേക്ക്, ആഫ്രിക്ക എന്ന നാട്ടിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളൊരു ആശയം. ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാൽക്കം ടെന്നിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയും ഇതാണ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു മത പ്രചാരകൻ എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരാശയമാണ്, മാനുഷിക മൂല്യമുള്ള ഒരാശയമാണ്. അതായത് നിറഭേദങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയിലും ലോകത്തെമ്പാടും തുല്യത കൈവരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നുമാണ് കടമെടുത്തത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ്. Did you understand? Now, let me continue to read. The bulk of the so-called middle-class blacks continue to live out of established white households or enterprises, which they took themselves to be proud about, while the rest were poorer loved living out of welfare. അങ്ങനെ കറുത്ത വർഗക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വെളുത്ത വംശജരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ വീടുകളിലോ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ വെൽഫെയർ, അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ധനസഹായത്തിൽ ജീവിതം വളരെ മെച്ചമില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ കൂടുതലായും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. In spite of all these differences which existed in the Black American community, the author's family appeared to be prosperous and self-sufficient, for they grew their own food and stayed away from the industrial and commercial towns where blacks congregated. So there was a difference which made Malcolm X's family very different from the other black community families. മറ്റ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം മാൽക്കത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. മറ്റു കറുത്ത വർഗക്കാരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ബോണ്ടഡ് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വംശജരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോലിയെടുത്ത് അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഒരു സ്വത്വം എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മാൽക്കത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. Did you understand? Right. Now, let me go to the next sentence.
In spite of all the oddities posed by his father, the author remarks that his father was unique and took care of the financial requirements of the family. Moreover, his uncompromising attitude with the white superiority kept him unique a man. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം അച്ഛനിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായി തോന്നിയ ഒരു ഘടകം സ്വന്തമായി കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനിൽ ഇത്രയധികം ആകർഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ്. The author's sentiments to Black unity was cemented when his father took him to private meetings of Galway's UNIA, Universal Negro Improvement Association. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാൽക്കത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗാർവേ എന്ന വ്യക്തി തുടങ്ങിയിരുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ നീഗ്രോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ, അതിന്റെ മീറ്റിംഗ്സിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ഈ കൊച്ചുകുട്ടി അവിടെ നടന്ന പല സംഭാഷണങ്ങളും കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അതിലുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങൾ ചുവടെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് വായിക്കാം. In these meetings, the narratives of his father, as well as the other members, appeared to be more logical and saner. He was filled with pride as his father envisaged an Africa ruled and people only by Africans. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം, സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന കറുത്ത വംശജർ, അതാണ് ഒരു നല്ല ലോകം, തീർച്ചയായും ഇവിടെ നിന്നും വിട്ടുമാറണം എന്നുള്ള ആശയം ഇദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഒരു ആശയമാണ് മാൽക്കത്തിനെ ഒരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് നയിച്ചത്. പിന്നീട് തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു മൃദു സമീപനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Now let's move into the point number 3. In the point number 3, he's actually discussing about his mother. Okay. The author also gives a vivid and varying perspective on his mother, who in fact favored him less for the mulatto skin color he inherited from his mother. സ്വന്തം അമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അമ്മ ഒരു ലൈറ്റർ സ്കിൻ മുലാറ്റോ ആയിരുന്നു, മാൽക്കവും അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ അമ്മയുടെ മറ്റു മക്കളെല്ലാവരും തന്നെ കറുത്ത വംശജരെ പോലെ ഇരുന്നു, പൂർണ്ണമായും കറുത്ത വംശജരെ പോലെയാണ് ഇരുന്നത്, അച്ഛനെ പോലെയാണ് ഇരുന്നത്. Malcolm was the one with the lighter skin tone. And സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു അമ്മ ഇവനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ചുവടെ പറയുന്നത്. അമ്മ പലപ്പോഴും മാൽക്കത്തിനെ ഒരു രണ്ടാം കിട പ്രാധാന്യമേ കൊടുത്തുള്ളൂ, മറ്റു കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. ഇതിലൂടെ അമ്മ അദൃശ്യമായ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നീ നിന്റെ നിറത്തിനെ ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മൃദുവായ നിന്റെ നിറത്തിനെ കുറിച്ച്, മിലാറ്റോ സ്കിൻ കളറാണ്, ഈ നിറം വളരെയധികം സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്ന് നീ ധരിക്കേണ്ട. ഇതിൽ നിനക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിശബ്ദമായി അമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I hope you can understand the concept. In doing so, she was carefully nurturing in the mind of the author that in being light-skinned do not accord him any kind of privilege. Furthermore, she proved to be wise and wide-hearted, for she treated all her kids equal. ഈ ഒരു കുട്ടി വളരെ മിലാറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭാവന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നും അമ്മ കൊടുത്തില്ല. എല്ലാവരെയും തുല്യമായി കണ്ടു. And this was one of the quality that he really admires in his mother, because his mother treated everybody, irrespective of the shifts in color, as equal. തുല്യരായി കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യനെ തുല്യരായി കാണണം എന്നുള്ള ആശയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. Now let's move into the next point. Okay. Now the next point is this, his realization of the needs of the protest. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, അതായത് പ്രതികരണ ശേഷി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത്
ഇദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വായത്തമാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് സ്വന്തം ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. One of the greatest realizations treasured by the author from his childhood is his recognition of the necessity of crying out a protest aloud. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൈപ്പേറിയ വശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നേടേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ള സമത്വം നിറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറച്ചു പറയണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. ആ ഒരു കഥയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. This, he says, kept him properly fed and nurtured, while on the other hand, he contrasts himself with his quieter brother Wilfred, who often had to remain hungry. പലപ്പോഴും വിശന്നപ്പോൾ, അത് ഒത്തിരി അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്, അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല, പലപ്പോഴും ശബ്ദമുയർത്തി തന്നെ അത് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി വാസ് പ്രോപ്പർലി ഫെഡ്, വളരെ നല്ല ആഹാരമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി കോൺട്രാസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് വിൽഫ്രെഡ്. ഓക്കെ, വിൽഫ്രെഡ് വാസ് ദ ക്വയറ്റർ ബ്രദർ. വളരെ നിശബ്ദനായിരുന്ന വിൽഫ്രെഡ് പലപ്പോഴും ആഹാരമില്ലാതെ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു chapter 1, that is this chapter 1, which is titled This Nightmare, talks about the growing up phase of Malcolm X as a child. ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്വം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കുട്ടിക്കാലം, യൗവനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Now, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഫോമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിവൃത്തമായിട്ട് വരുന്നത്. Now, the theme of this particular chapter, entitled Nightmare, is largely borrowed from the life of his childhood as well as teenage and as well as the formative phases during his childhood. All right. Now, moving to the next sentence, the author narrates on how the farm run by the family helped him nurture a love for the earth. ഭൂമിയെയും മണ്ണിനെയും സ്നേഹിക്കുവാനും ഈ കുടുംബം പഠിപ്പിച്ചു, സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷി ചെയ്ത് സ്വയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര വസ്തുക്കൾ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഇവരുടേത് എന്ന് മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പൊതുവെ വെള്ളക്കാരായ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കഴിവ് ആർജിച്ചെടുത്തിരുന്നത്. പലപ്പോഴും കറുത്ത വർഗക്കാർ വെളുത്ത വംശജർക്ക് വേണ്ടി വീടുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നു, അവർ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. But this family was very different. They had their own farm. They created food out of their own farm. And since they had a farm, he was very close to earth. ഒരു മണ്ണിനെ അറിയാനും ഒരു കർഷകൻ എന്താണെന്നും കർഷകന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മൃദു സമീപനമുണ്ട്. Usually farmers are very light and light-hearted because they're very close to the soil. മണ്ണുമായി വളരെ ഇടകലർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കണം, ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കും. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യതയിൽ വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു ആശയങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. It's really a beautiful autobiography, no doubt about that. Now, in point number 5, let me tell you that he talks about his school. Schooling-നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. At the age of 5, he was sent to schooling, and the school was predominantly very white. വെള്ളക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂൾ തന്നെയായിരുന്നു. And naturally, when there are white students all around, white kids all around, the black kids were very few in number, and they were called nicknames. വളരെ ചില പേരുകളിലാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെട്ടത്. പൊതുവെ കറുത്ത വംശജരെ നിഗർ, NIGGER, നിഗർ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്ന സ്വഭാവം വെള്ളക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികളും നിഗർ അല്ലെങ്കിൽ നീഗ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമായിരുന്നു.
പക്ഷേ അതൊന്നും അതൊക്കെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ വന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് വൈറ്റ് വംശത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് പിന്നീട് അസ്വാരസ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ മാൽക്കം പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. Now we are moving into the point number 6. All right. So I think we may need 15 more minutes to finish this entire lesson. Now, in the 6th point, as you can see on your screen, he is actually describing about Earl Little's death. Reverend Earl Little is a father of Malcolm Ten. Malcolm Tinde അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് റെവറൻഡ് ഏൾ ലിറ്റിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ആണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത്. മരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമായിരുന്നില്ല. അത് തീർച്ചയായും ഇറ്റ് വാസ് എ മർഡർ, കൊലപാതകമായിരുന്നു. റൈറ്റ്. Now on the things are going to be very different. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഈ ഒരു കുടുംബം ഇനി പോകുന്നത്. ഇത്രയും നാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഇനി ഉള്ളത്. ഇത് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയാനകവും ഇദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഇനിയുള്ള ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയധികം പരുവപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ നല്ല ഒരു ഭവനം, സഹോദരങ്ങൾ, അച്ഛൻ, അമ്മയൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Now let's see. The author narrates a turn of events when his father hurriedly left one afternoon and soon came to be attacked. One afternoon, his father was attacked by the members of Ku Klux Klan. No wonder Ku Klux Klan എന്ന അതിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അതായത് വൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ്, വെള്ളക്കാരിൽ തന്നെ ഉള്ള എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ്, തീവ്രവാദം ചിന്തയുള്ള വൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹിസ് സ്കൾ വാസ് ക്രഷ്ഡ്. തലയോട്ടി ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള, വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവ് വന്നാൽ പോലും മനുഷ്യർക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് കാണേണ്ടി വരിക, അതും ഐ ടോൾഡ് യു ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഏജ് ഓഫ് 6. 6 വയസ്സിലാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത്. ദിസ് റിയലി ഷോക്കിംഗ്, isn't it? And body cut in half. And oh my gosh, the body was cut into half. നേർപകുതിയായി ശരീരം പിളർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സ്വന്തം അച്ഛനെ മാൽക്കം കാണുന്നത്. This is indeed a terrifying situation. He was found mutilated in tracks. ഇത് മാത്രമല്ല, റോഡിനരികിലുള്ള റെയിൽ പാളങ്ങളിലാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. The talk went on that he came under a terrible attack by white supremacists and his mother found it rather hard to come to terms with it. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ അമ്മയ്ക്കും മനസ്സിലായി. And this created a lot of shock in his mother. സ്വന്തം അമ്മ വളരെയധികം ജീവിതത്തിൽ താളം തെറ്റുന്നതായിട്ട് മാൽക്കത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. Unlike other funeral ceremonies which were conducted in churchyards, his father was conducted at home. സ്വന്തം ഭവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ അന്ത്യ ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നത്. And like not in a church, ഒരു ചർച്ചിലല്ല നടത്തപ്പെട്ടത്. Next point, once his father passed away, the financial situations in his home got worse and his mother found it hard to pay away even the funeral fees. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുടെ തുക പോലും കൊടുക്കാൻ അമ്മ ബുദ്ധിമുട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ മറ്റ് ജോലികൾ തേടി പോകേണ്ടി വന്നു, മറ്റ് വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. His mother had to work in white households to sustain the family. The children revived the strength to adjust with a new life. In new life, however, his mother felt embarrassed at having to live in a meager widow pension and on charity. കുട്ടികൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ തരണം ചെയ്യാനായി നോക്കിയെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് ഇത് താങ്ങുവാൻ പറ്റാത്തതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു. ഒരു വിഡോ ആവുക,
വിധവയാകുക, വിധവ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടി വരിക, ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അഭ്യർത്ഥനകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മാനസിക നിലയെ വളരെയധികം തളർത്തി. Meanwhile, his eldest brother, Wilfred, took the reins of the family and quit school for working and did everything to help his mother run the family. തുടർന്ന് സ്വന്തം മൂത്ത സഹോദരനായ വിൽഫ്രഡ് വീട്ടിന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇളയ സഹോദരിയായ ഹിൽഡ, തൊട്ട് താഴെയുള്ള സഹോദരിയായ ഹിൽഡ മറ്റു കുട്ടികളെ നോക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പക്വത ഏറ്റെടുക്കുന്നു. His elder sister Hilda, who had been quiet, took to taking care of younger children. Filbert and the author himself grew tight friends and started guarding the house. Malcolm, Filbert എന്ന സഹോദരനും വീടിന്റെ സുരക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. While his younger brother Reginald was too young to comprehend the situation and was confused. ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയായ റെജിനൽഡിന് തീരെ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ഒരു കുടുംബത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ 1934. 1934 സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ, അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥ, ധാരാളം പട്ടിണി ബാധിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1934 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം. ഇത് ഈ കുടുംബത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിച്ചു. ആഹാരം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കി. The family found it hard to procure food. The author recounts of feeling dizzy quite often, and the neighbors at times made fun of them for eating fried grass. പലപ്പോഴും പച്ചിലകൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. ഇത് പലരും കളിയാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും തല ചുറ്റൽ തോന്നിയിരുന്നു. He often felt very dizzy. He went hungry often after school and started drifting off into the town, waiting his turn at shops to steal him treats. പല കടകളിൽ നിന്നും മോഷണം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതായി അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നു. This eventually made him aggressive in sustaining himself. ഇത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ അക്രമ സ്വഭാവത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി. As situations worsened, his mother gave up hope and started engaging in talking with herself. Finally, she had a complete breakdown and was admitted into the mental hospital. പിന്നീട് അമ്മ പൂർണ്ണമായും മറ്റ് കടമകൾ നിന്ന് സ്വയം മാറി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വഴിമാറുകയും മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങൾ കാരണം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടും വന്നു. ഇത് മറ്റു കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയെ വളരെയധികം പരിതാപകരമാക്കി മാറ്റി. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കിഡ്സ് ഹാഡ് ടു ബി ടേക്കൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് കെയർ, അതായത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. Years later, his mother regained traces of memory of the past and clearly indicated signs of recovery. However, to the dismay of the author, she never recognized him any further. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഏകദേശം 26 വർഷങ്ങൾ, for nearly 26 years, his mother was admitted in the mental hospital, and years later, she regained her memory. സ്വന്തം ഓർമ്മ അവർ തിരിച്ച് ലഭിച്ചെങ്കിലും മറ്റ് പലരെയും ഓർത്തുവെങ്കിലും മാൽക്കത്തിനെ ഓർത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ആഘാതം കൊടുത്തു. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പൂർണ്ണമായും വായിക്കണം. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഹാർലം എന്ന ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു കറുത്ത വംശജർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവിശ്യയുണ്ട്, ഹാർലം. ഹാർലം is an area which is in Manhattan. Manhattan area is the commercial area in the city of New York, and he left to Harlem, and in Harlem he committed many crimes. നിരവധി ക്രൈംസ് അദ്ദേഹം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ജയിലിലാകുന്നു. ഇവയൊക്കെയാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. But we are not reading into those chapters. And finally he enrolls himself in the nation of Islam, and then he moves away from the nation of Islam, and finally towards the end of his life he starts touring throughout Africa and throughout various countries in the world, and he even meets Fidel Castro. He befriends Fidel Castro, and
And he spreads a message that whites and blacks and all the races in the world has to unite together. ഈ ഒരു മഹത്തായ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് മരണവും സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എൻ അസാസിനേഷൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല ചെയ്യുകയായിരുന്നു. Now let's move into the conclusion of this chapter. The author is highly critical of the state and its anti-Black policies in keeping them relegated down the rungs of the society, devoid of education or possibilities of betterment in living standards. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇദ്ദേഹം നിശിതമായി തന്നെ ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം ഗവൺമെന്റിനെ, വൈറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ ഇദ്ദേഹം വളരെ, അതായത് വെള്ളക്കാരടങ്ങിയതാണ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ്, അതിനെ നിശിതമായി ഇദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നു. കാരണം blacks have never got the opportunity to rise themselves through education and come back to normalcy. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമായിട്ട് പോലും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും മറ്റു രീതികളിലും ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. The narrative of Malcolm X is a painful reinstatement of the white-black divide in the United States of America, which still continues to be unresolved. And even to this day, the white-black divide in America still continues, and it has not come to a stop even today. Okay, with this, I'm going to stop my presentation, and I hope you had comprehended well from this presentation. Now, for the convenience of your study, I have actually divided the entire note into smaller headings and headings and descriptions, so you can read through it. And towards the end of the textbook, in your textbook, you have got a lot of questions at the back of the textbook. And you can easily find the answers to these by referring to the notes, the lecture points that I have provided to you. All right. So we are moving into the close of this session. So over to you, Dr. Jisha. Jisha, miss, I think the presentation can be stopped. Yeah, I'm here. I'm gonna stop it. Okay, thank you so much for helping me conduct this session. I hope it was very beneficial for all the students. Thank you. Thank you, Arun. Thank you.